Today let's discuss some additional problems from the chapter Application of Derivatives. First problem, f of x is a polynomial of degree 3. The graph of its derivative f dash x is given in the figure. Analyze the figure and answer the following. First part, find the intervals in which f of x is strictly increasing or strictly decreasing. Justify your answer. Second part, find the points of local maxima and local minima of the function f of x. Justify your answer. Here, f of x is a polynomial of degree 3 and the graph of f dash x is given. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് f dash x ന്റെ ഗ്രാഫാണ്. We have to find the intervals in which the function f of x is strictly increasing or decreasing. നമുക്കറിയാം f of x ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് f dash x ന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ്. If f dash x greater than 0, f of x is strictly increasing, and if f dash x less than 0, f of x is strictly decreasing. അപ്പോൾ f of x സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി f dash xന്റെ ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ -1 ഈ കർവ് എക്സ് ആക്സിസിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 3യിലും ഈ കർവ് f dash x എക്സ് ആക്സിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Therefore, f dash -1 is equal to 0 and f dash 3 is equal to 0. f dash -1ഉം 0 ആണ്, f dash 3യും 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇന്റർവൽസ് ഇതാണ്: -∞ -1, ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ -1 3, ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ 3 ∞. ഈ -1ൽ എത്തുമ്പോൾ f of xന്റെ നേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. കാരണം f dash -1 0 ആണ്. ഇത് f dash xന്റെ ഗ്രാഫാണ്. അതുപോലെ തന്നെ -1 കഴിഞ്ഞ് 3 വരെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഒരു നേച്ചർ ആയിരിക്കും. 3 മുതൽ ഫംഗ്ഷന് വേറെ നേച്ചർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 3 ഇന്റർവൽസിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി -∞ മുതൽ -1 വരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ f dash xന്റെ ഗ്രാഫ് എബവ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. ഈ -∞ മുതൽ -1 വരെ f dash xന്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിസിന്റെ മുകളിലാണ്. Therefore, f dash x greater than 0 in that interval. f dash x greater than 0. Therefore, f of x is strictly increasing. വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് f dash xന്റെ ഗ്രാഫ് ആണെന്നുള്ള ഓർമ്മ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം. -1 മുതൽ 3 വരെ, ഈ -1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ f dash xന്റെ ഗ്രാഫ് ബിലോ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്, എക്സ് ആക്സിന്റെ താഴെയാണ്. അല്ല എങ്കിൽ y പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ്, y ആണ് f dash x ആയിട്ട് വരുന്നത്. Therefore, f dash x less than 0. Therefore, in -1 3, f dash x less than 3. Therefore, f of x is strictly decreasing. അടുത്തത് in 3 ∞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മുതൽ ഈ എക്സ് ആക്സിന്റെ എൻഡ് വരെ ആ പോർഷനിൽ f dash x is greater than 0. കാരണം f dash xന്റെ ഗ്രാഫ് above the x axis ആണ്. Therefore, f dash x greater than 0. Therefore, f of x is strictly increasing. Therefore, what is the answer? f of x is strictly increasing in open interval -∞ -1 and open interval 3 ∞, and strictly decreasing in open interval -1 3. ഇനി
-∞ മുതൽ -1 വരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ f'(x)ന്റെ ഗ്രാഫ് എബവ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. ഈ -∞ മുതൽ -1 വരെ f'(x)ന്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിസിന്റെ മുകളിലാണ്. Therefore, f'(x) greater than 0 in that interval. f'(x) greater than 0. Therefore, f of x is strictly increasing. വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് f'(x)ന്റെ ഗ്രാഫ് ആണെന്നുള്ള ഓർമ്മ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം. -1 മുതൽ 3 വരെ, ഈ -1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ f'(x)ന്റെ ഗ്രാഫ് ബിലോ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്, എക്സ് ആക്സിന്റെ താഴെയാണ്. അല്ല എങ്കിൽ y പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ്, y ആണ് f'(x) ആയിട്ട് വരുന്നത്. Therefore, f'(x) less than 0. Therefore, in -1, 3, f'(x) less than 3. Therefore, f of x is strictly decreasing. അടുത്തത് in 3∞. 3∞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മുതൽ ഈ എക്സ് ആക്സിന്റെ എൻഡ് വരെ ആ പോർഷനിൽ f'(x) is greater than 0. കാരണം f'(x)ന്റെ ഗ്രാഫ് above the x axis ആണ്. Therefore, f'(x) greater than 0. Therefore, f of x is strictly increasing. Therefore, what is the answer? f of x is strictly increasing in open interval -∞, -1 and open interval 3∞, and strictly decreasing in open interval -1, 3. Second problem, a man of height 2 meters walks at a uniform speed of 5 km per hour away from the lamp post, which is 6 meter high. Find the rate at which the length of his shadow increases. തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ മാൻ ഓഫ് ഹൈറ്റ് 2 meters walks at a uniform speed of 5 km per hour away from the lamp post, which is 6 meter high. ഇതാണ് ലാംപ് പോസ്റ്റ്. AB ആണ് ലാംപ് പോസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 6 മീറ്റർ. ഈ ലാംപ് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും ദൂരേക്കാണ് മനുഷ്യൻ നടക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് DE. മനുഷ്യൻ്റെ ഹൈറ്റ് 2 മീറ്റർ. ഓക്കെ, ഈ ലാംപ് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും അകലേക്കാണ് മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്പീഡിൻ്റെ റേറ്റ് 5 km per hour. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഷാഡോ ഇൻക്രീസസ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഡോയുടെ റേറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ DC എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഷാഡോയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. DC ഉപയോഗിച്ചാണ്. AB ഈസ് എ ലാംപ് പോസ്റ്റ്, അത് ഫിക്സഡ് ആണ്, ഹൈറ്റ് 6 മീറ്റർ. DE എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ്, അതും ഫിക്സഡ് ആണ് 2 മീറ്റർ. ഇനി ലാംപ് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും നടക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കൂടി വരും. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംപ് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള അകലമാണ്. ലാംപ് പോസ്റ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ടാണ് നിഴല് വരുന്നത്. നിഴലിൻ്റെ മനുഷ്യൻ ലാംപ് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അകലുന്നതനുസരിച്ച് നിഴലിൻ്റെയും വലുപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. AB ലാംപ് പോസ്റ്റ്, D height of the man, X distance of the man from the lamp post, Y is the length of the shadow. Okay, AB height of the lamp post, DE height of the man, CD length of shadow and is denoted by Y, and X is the distance between lamp post and man. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ട്രയാങ്കിൾ ABC ഈസ് സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കിൾ DEC.
ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വലിയ ട്രയാങ്കിളും ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ആണ്. സിമിലർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ആദ്യം വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് എടുക്കുന്നു. എ ബി ബൈ എ സി. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ്, എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ളത് ഡി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ളത് ഡി സി. എ ബി ബൈ എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ബൈ ഡി സി. ഇനിയും നമുക്കിതിൽ ഏതൊക്കെ ലെങ്ത് അറിയാം എന്ന് നോക്കാം. എ ബി ഈസ് 6 മീറ്റർ. എ സി ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അകലം, ഈ ലാംപ് പോസ്റ്റും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള അകലം. വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഡോ. ദെർഫോർ എ സി ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ. Now DE is height of the man 2 meter and DC is the length of the shadow y. Cross multiply ചെയ്യുന്നു. 6y is equal to 2 into x plus y. 6y is equal to 2x plus 2y. 6y is equal to 2x plus 2y. y ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. 6y മൈനസ് 2y is equal to 2x. 4y is equal to 2x. എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ 4y is equal to 2x. ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ടൈം t, 4 into dy by dt is equal to 2 into dx by dt. Okay. Now dx by dt എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ ലാംപ് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും അകലുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ റേറ്റ് അല്ലെ സ്പീഡാണ്. Therefore dx by dt is given as 5 km/h. Now dy by dt is the rate of change of the length of the shadow. y ഷാഡോയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് dy by dt എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഡോ. അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. Therefore 4 into dy by dt is equal to 2 into 5. Now dy by dt is equal to 10 by 4, that is 5 by 2 km/h. That is the rate of increase of the length of the shadow. Third problem, the figure shows the graph of a function f of x and its derivative f dash x. Using the graphs, answer the following questions. First one, identify the points at which the function f of x have a local maximum and local minimum. Second problem, find the intervals on which the function f of x is strictly decreasing. Third part, find the absolute maximum and absolute minimum values of f of x in the interval closed interval -1 4. ലിസൺ, ഈ ഗ്രാഫിൽ 2 കർവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫാണ്. ഇതാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ്. ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ്. ലൈറ്റായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ഡാഷ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, find the points at which the function has a local maximum or a local minimum. അത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഈ ഷേപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂവും ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മിനിമം വാല്യൂവും ഉണ്ട്. ഈ പോയിന്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് 0 ആണ്. ഈ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ
എക്സിന്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. ദെർഫോർ ഷേപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹാസ് എ ലോക്കൽ മാക്സിമം ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹാസ് എ ലോക്കൽ മിനിമം. At x is equal to 0, f of x has a local maximum and at x is equal to 2, f of x has a local minimum. Second part, find the interval in which the function is strictly decreasing. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നോക്കിയാണ്. When f dash x less than 0, the function is strictly decreasing, and when f dash x greater than 0, the function is strictly increasing. ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എഫ് ഡാഷ് എക്സിനെ നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോർഷനിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് അബവ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ഈ പോർഷനിലും 2വിന് ശേഷവും എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്, എബോവ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ബിലോ ദ എക്സ് ആക്സിസ് വരുന്നത് 0 മുതൽ 2 വരെയാണ്. Therefore, in open interval 0 to f dash x is less than 0. Therefore, f of x is strictly decreasing. Okay. Third part, find the absolute maximum and absolute minimum of the function. Absolute maximum അല്ലെങ്കിൽ absolute minimum വരുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെലിന്റെ n പോയിന്റ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 0 ആകുന്ന പോയിന്റിലോ ആണ്. നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ -1,4ലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമവും മിനിമവും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എഫ് ഓഫ് -1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് -1, ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് -1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ -1ൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മുട്ടുന്ന ആ പോയിന്റ് വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് y, that is f of -1 is 10. Okay, f of -1 is 10. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് f of 4 ആണ്. കാരണം അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് 2 എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ്സിലും പിന്നെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 0 ആകുന്ന പോയിന്റ്സിലുമാണ്. Now f of 4 ഇതാണ് 4. കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 10ലാണ് വരുന്നത്. When x is equal to 4, y is equal to 10. Therefore, f of 4 is 10. ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 0 ആകുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. ഇതാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ്. അത് 0 ആകുന്നത് 0യിലും 2വിലുമാണ്. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 0 ആകുമ്പോൾ കർവ് എക്സ് ആക്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യും. വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് 0. വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2, എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് 0. അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയുന്ന 2 ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സിലും ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കണം. എഫ് ഓഫ് 0, ഈ 0, 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് എഫ് ഡാഷ് എക്സിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ കർവിലാണ് നോക്കേണ്ടത്. വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, എഫ് ഓഫ് 0 അത് -5ൽ കൂടാണ് കടന്നു പോകുന്നത്, -5. വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2, എഫ് ഓഫ് 2, എഫ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരും. -8. അപ്പോൾ ഈ 4 വാല്യൂസിലാണ് വലുതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം, ചെറുത് അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം. ഒന്നും കൂടെ പറയാം. 2 എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ്സിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ നോക്കുക. കൂടാതെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 0 ആകുന്ന പോയിന്റ്സിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ നോക്കുക. Therefore, absolute maximum is 10 at x is equal to 4 and absolute minimum is -10 at x is. Fourth problem, a rectangular plot is to be fenced.
using a rope of length 20 meters with one of its sides is a wall as shown in the figure. Find the maximum area of such a rectangle. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ റെക്ടാങ്കുലർ പ്ലോട്ട് ഫെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് 20 മീറ്റേഴ്സ് റോപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ റെക്ടാങ്കുലർ പ്ലോട്ടിന്റെ 4 വശവും ഫെൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഒരു സൈഡ് വോളാണ്, ബാക്കി 3 സൈഡാണ് ഫെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് 20 മീറ്റർ റോപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ റെക്ടാങ്കുലർ ഫീൽഡിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് എക്സ് എന്നെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ y എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20. കാരണം ഇതിന്റെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും വേലി കെട്ടാൻ 20 മീറ്റർ കയറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുറ്റോട് ചുറ്റും വേലി കെട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 3 സൈഡിൽ മാത്രമാണ് വേലി കെട്ടുന്നത്. therefore x plus y plus x is 20. y is equal to 20 minus 2x. അതുകൊണ്ട് ഈ റെക്ടാങ്കുലർ പ്ലോട്ടിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് എക്സ് എന്നെടുത്താൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് 20 minus 2x ആകും. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു മാക്സിമൈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ. വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക, വേലി കെട്ടുന്നത് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ പെരിമീറ്റർ 2x plus 2y എടുക്കരുത്. വൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ വേലി കെട്ടുന്നില്ല, കാരണം അവിടെ ഭിത്തിയുണ്ട്. എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് 20, therefore y is 20 minus 2x. ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത്, x into 20 minus 2x. that is a function of x. ഇതിനെയാണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. therefore 20x minus 2x square, that will be f of x. മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0. നൗ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 20 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ 2x, therefore 20 minus 4x. Now f dash x is equal to 0 implies 20 minus 4x is equal to 0. 20 is equal to 4x, or x is equal to 20 by 4, that is 5. x ന്റെ വാല്യൂ 5 എന്ന് കിട്ടി. ഇത് മാക്സിമം ആണോ എന്നറിയാൻ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എഫ് ഡാഷ് എക്സിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. 20യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 മൈനസ് 4xന്റെ -4 into 1 ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 0. therefore f double dash 5 is minus 4 less than 0. therefore x is equal to 5 is a point of local maximum. f of x is maximum when x is equal to 5 and f of x is the area of the rectangular plot. therefore maximum area എന്ന് പറയുന്നത് f of 5 ആയിരിക്കും. ഏരിയയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ f of x ആണ്. x is equal to 5ലാണ് മാക്സിമം ഏരിയ. therefore f of 5 20 into 5 minus 2 into 5 square, that is 100 minus 50 square units. That is the maximum area.